last year to 2019-2020, the major focus area for the government is water. Water. So, with respect to water, you can expect a question in prelims this year. So, what are the questions you can expect in water? Government schemes like Nal Se Jal Yojana, Jal Jeevan Mission, Nal Se Jal Yojana, Jal Jeevan Mission, groundwater pollution, groundwater pollution. There is a news that arsenic pollution in West Bengal is very high. Arsenic pollution in West Bengal is very high. In some areas, particularly in some areas, uranium pollution, particularly uranium contamination in groundwater in Rajasthan. Uranium contamination in groundwater in Rajasthan. And BOD, COD. Last year this was in news, BOD, COD. What is BOD, what is COD? Biochemical oxygen demand or biological oxygen demand is BOD. Chemical oxygen demand is COD. BOD, COD. Biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand. And when a word water is important last year, you have to read all the schemes, all the topics which were in news about water. As I told you, water is very, very important, and Niti Aayog's Composite Water Management Index. Niti Aayog's Composite Water Management Index, which it ranked the states. It spoke about various states, how the states are managing the water. And last year, 2 years back in mains, we have a question, not in prelims, in mains, water stress. There is a question about water stress in mains, I think last year itself. And again you look into water stress, what is water stress? One more important thing that we have seen in Niti Aayog's 3 years action plan. Niti Aayog's 3 years action plan. Falkenmark water stress indicator. Niti Aayog spoke about Falkenmark, Falkenmark, Falkenmark water stress indicator, Niti Aayog. In Niti Aayog's 3 years plan, Niti Aayog spoke about Falkenmark, 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 he spoke about water stress indicator in 1989, in year 1989, and Niti Aayog recently spoke about that. Even you can read about this. What is this Falkenmark water stress indicator? Water stress, Falkenmark water stress indicator, as I told you. And Namami Ganga. Namami Ganga project this year is important. Algal blooms, particularly algal blooms. What is eutrophication? Algal blooms, what is eutrophication? All these things. Okay. So, when the word water is there, one prelims question you can expect from water. Wash intervention, WASH, 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 Atal Bhujal Yojana. These are also important. WASH intervention, Atal Bhujal Yojana. So, you have to focus on all the topics about water. Water is very, very important area for this year. We can expect one question from water. Second topic is nutrition. Nutrition. Have you heard this entire month of September is nutrition month, focusing on nutrition. So, immediate thing which you have to get in your mind is Poshan Abhiyan, National Nutrition Mission. Poshan Abhiyan, National Nutrition Mission. And Poshan Abhiyan, National Nutrition Mission. Here you are expected to study what is malnutrition. What is the definition of malnutrition? What is overnutrition? What is undernutrition? Malnutrition, overnutrition, undernutrition. What is child wasting? WASTING, child stunting. Child wasting, child stunting. Okay. Nutrition is very, very important, and you should also look into
IMR rate, MMR rate, infant mortality rate, maternal mortality rate also comes under, no, when you read about nutrition you should also read about IMR, MMR, all these things. In nutrition there is one more concept which is important, is what is prebiotics and what is probiotics. What is probiotics, what is prebiotics? PREBO biotics, BIOTICS. Probiotics, prebiotics, probiotics. So in our no, we have bacteria, good fungi in our intestines and other things. So the food which contains good bacteria and good fungi is called probiotics, and the prebiotics is the food which develops probiotics. Should read proper definition of prebiotics, probiotics this year. It came in news last year. Prebiotics, probiotics. ఇన్ తెలుగు ప్రీబయాటిక్స్ అంటే మన శరీరంలో జీర్ణాశయంలో మంచి బ్యాక్టీరియా, మంచి ఫంగై ఉండే ఫుడ్ని ప్రోబయాటిక్స్ అంటాం. ఆ ప్రోబయాటిక్స్ని డెవలప్ చేసే ఫుడ్ని ప్రీబయాటిక్స్ అంటాం. ప్రీబయాటిక్స్ అంటాం. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన శరీరంలో జీర్ణాశయంలో మంచి బ్యాక్టీరియా, మంచి ఫంగై అంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియా, గుడ్ ఫంగై ఫుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ విచ్ గోస్ టు అవర్ digestive system is called probiotics, and the prebiotics that will prepare the food to develop probiotics is called prebiotics anamata. Okay, alane nutrition lo one more important aspect, global hunger index. ఎవరు ఇస్తారు? వెల్త్ హంగర్ హిల్ఫే. మీరు నెట్లో నీట్గా ఇండెక్స్ మొత్తం చూసుకోండి, మొత్తం అన్ని ఇండెక్స్లు అనమాట. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్, ఇండియాస్ ర్యాంకింగ్ అండ్ హూ విల్ గివ్, వెల్త్ హంగర్ హిల్ఫే, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఒకసారి చూసుకోండి, ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్, హంగర్ ఇండెక్స్, అలాంటివన్నీ అనమాట. సో ఇండెక్సెస్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టడీ మోర్ అనమాట. న్యూట్రిషన్లో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. హంగర్ ఇండెక్స్ గురించి గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కీమ్స్ అబౌట్ న్యూట్రిషన్, పర్టికులర్లీ పోషణ్ అభియాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ప్రీబయోటిక్స్, ప్రోబయోటిక్స్, తర్వాత డెఫినిషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్ లైక్ అండర్ న్యూట్రిషన్, ఓవర్ న్యూట్రిషన్, మాల్ న్యూట్రిషన్, ఇవన్నీ. సో న్యూట్రిషన్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ బాగా ఫోకస్ చేసిన ఏరియా. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ వాటర్, సెకండ్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్. మీరు గెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలా గెస్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు. న్యూట్రిషన్ అట్లాస్, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈజ్ హిడెన్ హంగర్, వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ అట్లాస్, గుడ్. వాట్ ఈజ్ హిడెన్ హంగర్, వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ అట్లాస్, హిడెన్ హంగర్ డెఫినేషన్ కూడా HIDDEN, డెఫినేషన్ ఆఫ్ హిడెన్ హంగర్, వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ అట్లాస్, ఇవన్నీ కూడా చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్, ఇయర్ బాగా న్యూస్లో ఉంది, ఇండియన్ ఓషన్ ఐలాండ్స్, పసిఫిక్ ఓషన్ ఐలాండ్స్. ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్న ఐలాండ్స్, పసిఫిక్ ఓషన్ ఉన్న ఐలాండ్స్. ఓకే, మొత్తం చూసుకోండి లొకేషన్. ఓకే, ఇండియన్ ఓషన్ ఐలాండ్స్, పసిఫిక్ ఓషన్ ఐలాండ్స్ మొత్తం. ఇండియన్ ఓషన్లో మడగాస్కర్, మారిషస్, సీషెల్స్, మాల్దీవ్స్, అన్ని ఐలాండ్స్ లొకేషన్స్ చూసుకోండి, లొకేట్ చేసుకోండి. అన్ని దగ్గరలో ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఐలాండ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ నియరర్ కదా, కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఐలాండ్స్ మొత్తం లొకేషన్స్ చూసుకోండి. తర్వాత పసిఫిక్ ఓషన్ ఐలాండ్స్ కూడా చూసుకోండి. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ బోగన్విల్లే ఐలాండ్స్ సహా అన్ని ఐలాండ్స్ చూసుకోండి. తర్వాత రీసెంట్గా యూ ఆల్ నో దట్ ఇండియా బికేమ్ అబ్జర్వర్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో ఇండియా అబ్జర్వర్ అయింది. హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ IOC చూసుకోండి. తర్వాత రైజినా డైలాగ్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు చూసుకోండి. అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అలాంగ్ విత్ MEA. రైజినా డైలాగ్ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్, MEA. అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అలాంగ్ విత్ MEA, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీకు అందరికి తెలుసు కోవిడ్-19లో డెఫినెట్గా కోవిడ్-19 గురించి ఏదో ఒక విధంగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కోవిడ్ గురించి ఇండైరెక్ట్గానో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కోవిడ్ గురించి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూస్తే, కోవాక్స్ ఫెసిలిటీ, గవి అండ్ సెపి, ఇండియన్ వర్షన్లో ఇండిసెపి, కోవాక్స్ ఫెసిలిటీ, గవి అండ్ సెపి వీటి గురించి. తర్వాత యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టడీ ఆన్ వైరసెస్.
viruses, internal structure of virus. Virus, internal structure of virus. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో న్యూక్లిక్ యాసిడ్, లిపిడ్, ప్రోటీన్స్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్, లిపిడ్, ప్రోటీన్స్. ఏ వైరస్ అయినా దాదాపు ఒకటే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఒకటే, న్యూక్లిక్ యాసిడ్, లిపిడ్, ప్రోటీన్స్. తర్వాత కోవిడ్ టైంలో డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టుల పేర్లన్నీ, చాలా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టుల పేర్లు వచ్చేసాయి. కోవిడ్ టైంలో న్యూస్లో చాలా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టుల పేర్లు వచ్చినాయి అనమాట. ఆర్టీపీసీఆర్ అని ఒక టెస్ట్, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పోలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పోలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పోలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్. తర్వాత ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్, ఆర్ఏటి టెస్ట్ అనమాట. ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్. తర్వాత ట్రూనాట్ టెస్ట్, TRUNAT, ట్రూనాట్ టెస్ట్. ఓకేనా? ఇలా చాలా టెస్టులు. చివరిలో ఇది కూడా కదా, హ్యూమన్ నోట్లోంచి సెలైవా తీసుకొని టెస్ట్, ప్లాస్మా చెప్తాను. ఫార్మైట్స్ టైంలో ఇంకోటి కూడా న్యూస్లోకి వచ్చింది, ఫార్మైట్స్ అని, FORMITES. తర్వాత సీరలాజికల్ సర్వేస్ అంటే ఏంటి? సీరలాజికల్ సర్వేస్ అంటే ఈ మధ్య ఢిల్లీలో సీరలాజికల్ సర్వే చేశారు, విజయవాడలో సీరలాజికల్ సర్వే చేశారన్నారు కదా. టు నో ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. వాట్ ఈస్ ద సీరలాజికల్ సర్వే? టు నో ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. సీరలాజికల్ సర్వే అంటే టు నో ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. అలానే స్వాబ్ టెస్ట్ న్యూస్లోకి వచ్చింది బాగా. స్వాబ్, SWAB, స్వాబ్ టెస్ట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ పాపులర్ డ్యూరింగ్ కరోనా వైరస్ అనే మీరు 1 2 3 4 5 అని రాసుకోవాలన్నమాట, అని ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టగలగాలి. ఓకే. తర్వాత థెరపీస్లో అంటే ప్రివెన్షన్స్లో, థెరపీస్లో కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి థెరపీస్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ గురించి కొంచెం చదువుకోవాలి. హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ గురించి చదువుకోవాలి. తర్వాత ప్లాస్మా థెరపీ, స్టార్ మార్క్. ప్లాస్మా థెరపీ పక్కా చదువుకోవాలి. అండ్ ఇంకా ఇవన్నీ బయటకు కనిపించేవి, యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ అ ఆస్పిరెంట్ ఆఫ్ UPSC దెర్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, రెండు పదాలు ఉన్నాయి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. There are two words, innate immunity or innative immunity or adaptive immunity. Vaccines comes under adaptive immunity. మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం, వ్యాక్సిన్ వేయించుకుని ఇమ్యూనిటీ పొందుతున్నాం అనమాట. వ్యాక్సిన్ వేయించుకుని బై హ్యావింగ్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ వ్యాక్సిన్ ఓనర్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. సో కైండ్లీ రీడ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇన్నేటివ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. అడాప్టివ్ అన్న యాక్టివ్ అన్న ఒకటే. ఎస్, అడాప్టివ్ అండ్ యాక్టివ్ ఆర్ సేమ్. కైండ్లీ రీడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. మీకు 2-3 months back I read the box item difference. When I read that I understood that there might be a question on that. 3 months back newspaperలో ఆర్టికల్ డిఫరెన్స్ బాక్స్ వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ ఇన్నేటివ్ ఇమ్యూనిటీ, వాట్ ఈజ్ అడాప్టివ్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పి వచ్చింది. ఓకే. సో ఈవెన్ డిసీజ్ ఎక్స్, రీసెంట్లీ డిసీజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్, వాట్ ఈస్ దాట్, ఇవన్నీ అనమాట. Disease X is news, what is in that anni. So all these things. And herd immunity, yes, herd immunity, herd, HERD, herd immunity. Recently the word herd immunity is in news, what is that? Immunity, you take the proper definition, we need to notes raskondi herd immunity definition. Okay. In the same way మీరు వ్యాక్సినేషన్ గురించి కూడా చదివేటప్పుడు మిషన్ ఇంద్రధనుష్, రీసెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఈజ్ intensified mission Indradhanush and recent version is intensified mission Indradhanush. తర్వాత కొన్ని పదాలు న్యూస్లో వచ్చినాయి. వన్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం, విచ్ ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో. వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం తెలుసు అనుకుంటా మీ అందరికీ. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ తయారవుతే నా నేషన్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. ఐ షుడ్ గివ్ టు మై ఓన్ పీపుల్, ఐ షుడ్ ప్రమోట్ మై ఓన్ పీపుల్. వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం అనమాట. ఆ ప్రజలకు వ్యాక్సిన్ అంతా అయిపోయాక అప్పుడు చూద్దాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం. అండ్ వన్ మోర్ వర్డ్, వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. వన్ మోర్ వర్డ్, వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ. అంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి భయపడటం, హెజిటేట్ చేయటం. వ్యాక్సిన్ నేషనలిజం, వ్యాక్సిన్
hesitancy, vaccine diplomacy. And kindly read about antimicrobial resistance also. Antimicrobial resistance also. Kindly read about that. ఓకే, మీరు కోవిడ్-19 టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది అనుకుంటే కోవిడ్-19 ఇన్ని పర్స్పెక్టివ్స్లో చదువుకోవాలి. ఒట్టిగా కోవిడ్-19 క్వశ్చన్ అంటే కోవిడ్-19 అంటే ఏంటో అని కాదు. కోవిడ్-19 అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్. ఇఫ్ యూ సిట్ ఈచ్ టాపిక్, ఇఫ్ యూ సిట్ 15-20 minutes మీరు క్వశ్చన్ వస్తే ఆన్సర్ చేసేంత శక్తి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ సంబంధించి వాట్ ఆర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్, ముందు ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ పేర్లు రాసుకోవాలి. నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఇండియాలో ఒక ఇండెక్స్ ఉంది. నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. తర్వాత నేషనల్ యాంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. నేషనల్ యాంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. సో ఎయిర్ క్వాలిటీని పెంచడానికి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి మనం 2-3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసాము. ఒకటి స్మాగ్ టవర్స్ అంటే మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ పెడతారు కదా, అలాంటి పెద్దది వీధుల్లో పెడతారు, పెద్ద టవర్స్. ఢిల్లీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. స్మాగ్ టవర్స్, చిన్న ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ పెడతాం కదా, అలా పెద్దది పెట్టారనుకోండి రోడ్ల మీద, దానే స్మాగ్ టవర్స్ అంటారు. SMOG, స్మాగ్ టవర్స్. అలానే ఇది చాలామంది ఇంపార్టెంట్ అని చాలా క్వశ్చన్స్ పేపర్స్లో వస్తుంది. టారిఫాక్షన్, TORREFACTION. టారిఫాక్షన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? స్టబుల్ని, మనకి స్టబుల్ బర్నింగ్ ఇస్ అ మేజర్ థింగ్ కదా ఇన్ నార్త్ ఇండియా, హర్యానా, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్. ఇక్కడ స్టబుల్ ఉంది కదా, స్టబుల్ బర్నింగ్ ఇస్ అ మేజర్ రీజన్ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. స్టబుల్ని మొత్తం కండెన్సింగ్ ద స్టబుల్ అండ్ మేకింగ్ లైక్ ఎ రౌండ్ బాల్, ముద్దలాగా చేసేస్తారనమాట. సో దట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్టబుల్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్ అనమాట. సమ్ అదర్ పర్పస్. ఓకే, టోరిఫాక్షన్ అంటే కండెన్స్ చేసి ఒక ముద్దలాగా మారుతుంది. ఓకే, అలానే వాయు, వాయు, విండ్ ఆగ్మెంటేషన్ ప్యూరిఫైయింగ్ యూనిట్స్. విండ్ ఆగ్మెంటేషన్ ప్యూరిఫైయింగ్ యూనిట్స్. మీరు స్మాగ్ టవర్స్, టారిఫాక్షన్, వాయు డీటెయిల్గా చూసుకోండి. ఓకేనా? అలానే ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు గ్యారంటీ కోవిడ్ గురించి వచ్చే క్వశ్చన్లో ఎపిడమిక్కి పాండమిక్కి డిఫరెన్స్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది చాలాసార్లు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ టాపిక్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎపిడమిక్, పాండమిక్, ఎండమిక్? ఎండమిక్ డిఫరెన్స్ స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్ అది. అండ్ కరోనా బాండ్స్ స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్. ఎపిడమిక్, పాండమిక్, ఎండమిక్ డిఫరెన్స్. సో కరోనా పాండమిక్ అంటాం. వీ కాల్ కరోనా యాజ్ అ పాండమిక్. WHO డిక్లేర్డ్ కరోనా యాజ్ అ పాండమిక్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎపిడమిక్, పాండమిక్, ఎండమిక్? తర్వాత రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి సోలార్ ఎనర్జీ బాగా ఇంపార్టెంట్. సోలార్ చర్కా మిషన్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో కొత్త స్కీమ్స్ అన్ని చూసుకోండి. కుసుమ్ స్కీమ్, లిస్ట్ ఇస్తాను స్కీమ్స్ కూడా, స్కీమ్ చూసుకోండి. కుసుమ్ స్కీమ్, ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. తర్వాత బ్యాంకింగ్లో లాస్ట్ 1 year టర్మ్స్ చూసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ బ్యాంకింగ్ లాస్ట్ 1 year. సో ఐ విష్ టు టెల్ యూ 2-3 థింగ్స్. ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ RBI ఒక పార్లమెంట్ లా అమెండ్ అయింది ఒకటి. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కమ్స్ అండర్ RBI ఆఫ్టర్ పంజాబ్, మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ స్కామ్ తర్వాత కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కమ్స్ అండర్ RBI. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, పర్టికులర్లీ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ ఉన్న ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ అన్న ఆల్మోస్ట్ ఒకటే. ఓకే, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, ఆపరేషన్ ట్విస్ట్. What is operation twist? Simultaneous selling and buying of government securities. Simultaneous selling and buying of government securities. See, RBI will purchase long-term bonds and sell short-term bonds అన్నమాట. రీసెంట్ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్లో RBI లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ కొనేసుకుని షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ అమ్ముతుంది. వై దిస్ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్?
దే విల్ ఆస్క్ ద అనాలిసిస్ పార్ట్, అంత ఊరికే వదలరు. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అంటే వదలరు ఆన్సర్లో. దే విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్. వై ఆపరేషన్ ట్విస్ట్? బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వేమనుకుంటావు అంటే లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ మోర్ మనీ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మనీ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ అని యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్. నువ్వు ఒక లాంగ్ టర్మ్ బాండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసావు, బట్ డబ్బులు ఏమవుతున్నాయి? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద మనీ? మనీ ఈజ్ గెటింగ్ లాక్డ్ కదా. సో ఆర్బీఐ ఈజ్ పర్చేసింగ్ దీస్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ అండ్ సెల్లింగ్ షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ సో దట్ టు అడ్జస్ట్ ద లిక్విడిటీ, టు గెట్ మోర్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్లో లిక్విడిటీ వెళ్ళటానికి జనం దగ్గర ఉన్న లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ కొనేసి షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ అమ్ముతుంది. ఆర్బీఐ ఈజ్ పర్చేసింగ్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ అండ్ సెల్లింగ్ షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్. హియర్ యూ షుడ్ నో బాండ్ ప్రైస్ అండ్ బాండ్ వాల్యూ, బాండ్ ఈల్డ్, ఈ మూడు పదాలు మీనింగ్ చూసుకోండి. బాండ్ ప్రైస్, బాండ్ వాల్యూ, బాండ్ ఈల్డ్. ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఇవి చూసుకోవాలి. ఓకే, సో డబ్బులన్నీ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇరుక్కుపోతాయి కాబట్టి ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ కొనేసుకుని షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ అమ్ముతుంది, గవర్నమెంట్ బాండ్స్. ఇది బేసిక్ ఫిలాసఫీ బిహైండ్ దిస్ అనమాట. తర్వాత యూ హ్యావ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ న్యూస్లో ఉన్నాయి సంబంధించి, ఎకానమీకి సంబంధించి. గఫా ట్యాక్స్ అని చెప్పి, గిగ్ ఎకానమీ అని చెప్పి, ఇలాంటివన్నీ. వాట్ ఈస్ గఫా ట్యాక్స్? GFA, గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్, ఫేస్బుక్ అండ్ యాపిల్ ట్యాక్స్. గఫా అంటే ఏంటి? గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్, ఫేస్బుక్ అండ్ యాపిల్ ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ గఫా. గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్, ఫేస్బుక్ అండ్ యాపిల్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ గఫా ట్యాక్స్. సో అంటే డిజిటల్ ట్యాక్స్, ఆల్సో కాల్డ్ as ఈక్వలైజేషన్ లెవీ. డిజిటల్ ట్యాక్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఈక్వలైజేషన్ లెవీ. ఎస్, రీసెంట్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. ఇది గఫా ట్యాక్స్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ on multinational digital companies. So it is a direct tax which governments will levy on online ads, online services. Okay, that the money that through online ads, through online services that multinational companies get, on that governments can tax them. That is called GAFA. East countries, locations, places in news. Places in news kuda chuskondi. Okay, ఐలాండ్స్ ఇన్ న్యూస్, పాసెస్ ఇన్ న్యూస్, ట్రేడ్స్ ఇన్ న్యూస్, అవన్నీ. తర్వాత గిగ్ ఎకానమీ. గిగ్ ఎకానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఫార్మల్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయర్కి ఎంప్లాయీకి మధ్య ఫార్మల్ కాంట్రాక్ట్ లేనప్పుడు. ఫార్మల్ కాంట్రాక్ట్ ఉదాహరణకి స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇవన్నీ వాళ్ళు వచ్చారు, పని చేసుకున్నారు, డబ్బులు తీసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. నో పెన్షన్, నో ఇన్సూరెన్స్, నో జాబ్ గ్యారంటీ. నో పెన్షన్, నో ఇన్సూరెన్స్, నో జాబ్ గ్యారంటీ. పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్, జాబ్ గ్యారంటీ అట్లాంటివి ఏమీ లేవన్నమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గిగ్ ఎకానమీ. ఎస్, ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్ డెలివరీ సర్వీసెస్. అండ్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ మీకు ఎకానమీలో బాగా న్యూస్లో ఉంది, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, ఎన్పిఎస్. ఎన్పిఎస్ మీద ఏది వచ్చినా వాట్ ఈజ్ ఎన్పిఏ, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ, ఇట్లాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఎస్, ఇన్ ఎకానమీ ఎస్, బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. భారత్ బాండ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్చేంజ్, భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్స్. భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బెప్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, బీఈపీఎస్ మీద వచ్చేసింది. భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్స్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇది ఉంది కదా మన కొన్ని టర్మ్స్, అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్, ఏఆర్సీస్, ఎన్పిఏకి సంబంధించి అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఇంపార్టెంట్. మార్కెట్ రీక్యాపిటలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. మార్కెట్ రీక్యాపిటలైజేషన్ కొన్ని పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎకానమీలో. అండ్ నేను చెప్పినవి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఇవే వస్తాయని కాదు, ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్, ఒకసారి చూసుకోవాలి లాస్ట్ మినిట్ బ్రష్అప్లో. తర్వాత చూస్తే పాలిటీలో ఆల్రెడీ క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది. 2 క్యాబినెట్ కొత్త కమిటీస్ ఫామ్ అయ్యాయి. క్యాబినెట్ కమిటీస్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ టేక్ పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, మనీ బిల్, స్పీకర్ పోస్ట్, తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఇవన్నీ. తర్వాత క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 2 కొత్త క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఏర్పాటైనాయి. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్
అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కొత్త 2 క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఏర్పాటైనవి. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ రెండు గురించి చూసుకోండి పాలిటిక్స్ సంబంధించి. ఇంకా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఆర్టికల్ 44 to 51 రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లిస్ట్ చదివి విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. ఈ తర్వాత పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఒకసారి చూసుకోండి. పార్లమెంటరీ టర్మ్స్, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. పార్లమెంటరీ కమిటీస్, పార్లమెంటరీ టర్మ్స్, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఎల్టీఆర్ఓ, టీఎల్టీఆర్ఓ ఇన్ ఎకానమీ. దీని డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను చూడండి. ఎల్టీఆర్ఓ, టీఎల్టీఆర్ఓ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎకానమీ. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఎన్ వీడియో ఆన్ దిస్. ఎకానమీలో 2 పదాలు ఉన్నాయి, ఎల్టీఆర్ఓ, టీఎల్టీఆర్ఓ. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఎ వీడియో ఆన్ దిస్, కైండ్లీ సీ దాట్, లుక్ ఇన్ టు దాట్. తర్వాత కమింగ్ టు అగైన్ రీసెంట్ చట్టాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమేమి లాస్ అంటే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అమెండ్ అయింది. ఇండివిజువల్ టెర్రరిస్టులు కూడా ఇండియా గుర్తించవచ్చు అనమాట. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఒకటి, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ యాక్ట్ ఒకటి. ఎన్ఐఏ యాక్ట్లో మన ఎన్ఐఏ వాళ్ళు బయట కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళ పర్మిషన్ వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్, ఎన్ఐఏ యాక్ట్. తర్వాత కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టీఏ యాక్ట్ ఇంపార్టెంట్. నాన్ పర్సనల్ డేటా బిల్ కొత్తగా వస్తుంది అనమాట, నాన్ పర్సనల్ డేటా గురించి. నాన్ పర్సనల్ డేటా. తర్వాత సరగేసీ బిల్, ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా న్యూస్లో ఉన్నాయన్నమాట. హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్, ఇట్లాంటివన్నీ. తర్వాత మనకి ఎస్సీఓ, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ర్యాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆర్ఏటిఎస్, రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిజం స్ట్రక్చర్. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ర్యాట్స్ అని ఒకటి ఉంది, ఆర్ఏటిఎస్ అంటే రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిజం స్ట్రక్చర్, ఆర్ఏటిఎస్. అదొకసారి చూసుకోండి. తర్వాత వేజ్ కోడ్ తెలుసు కదా. మొత్తం వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 46 అరౌండ్ లేబర్ లాస్. మొత్తం 46 లేబర్ లాస్ ఉంటే వాటిని 4 లేబర్ లాస్ చేశారు. అరౌండ్ 46 లేబర్ లాస్ని 4 లేబర్ కోడ్స్ చేశారు. అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత FATF, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్. ఇయర్ మొత్తం న్యూస్లో ఉంది. FATF, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూస్ అనమాట. తర్వాత రీసెంట్గా మిషన్ పూర్వోదయ అంటే ఈస్టర్న్ ఇండియాలో స్టీల్ హబ్స్, స్టీల్ సెక్టర్ని ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేయడం అనమాట. మిషన్ పూర్వోదయ. ఓకే. తర్వాత లోక్పాల్ బిల్లు ఇంకొకసారి చూసుకోవాలి. లోక్పాల్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. తర్వాత నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్. లాస్ట్ 1 year నుంచి ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. సెక్షన్ 92 ఆఫ్ పేటెంట్స్ యాక్ట్, కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ గురించి. తర్వాత IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్. IUCN వాళ్ళు. IUCN సంబంధించి ఏది న్యూస్లో ఉన్నా సరే, ఏ పదం, లెపర్డ్ గురించి ఉన్నా, తర్వాత ఆఫ్రికన్ చీతా గురించి ఉన్నా, ఎనీథింగ్ దట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ అబౌట్ IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్, ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, ఇవన్నీ న్యూస్లో ఏ ఉన్నా లాస్ట్ 1 year నుంచి ఒక్కసారి చూసుకోండి, దాని ఫీచర్స్ చూసుకోండి. IUCN. తర్వాత ఇండెక్సెస్ మొత్తం ఒక లిస్ట్. తర్వాత జాయింట్ ఎక్సర్సైజెస్, ఒక దేశం ఇంకో దేశంతో, భారతదేశం ఇంకో దేశంతో చేసిన ఎక్సర్సైజెస్, జాయింట్ ఎక్సర్సైజెస్. తర్వాత ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఏ ట్రైబ్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నారు, ఆ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్స్ ఏంటి, ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా ఏ స్టేట్లో లొకేట్ అయి ఉన్నారో ఆ ట్రైబ్స్ ఫెస్టివల్స్ ఏంటి, ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఏంటి. ఫెస్టివల్స్ ఒక్క క్వశ్చన్ ప్రతి ఇయర్ డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా తగులుతుంది. ఇయర్ ట్రైబల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. తర్వాత బుద్ధిస్ట్, ప్రతి ఇయర్ నాకు ట్రెండ్ చూసాను పేపర్లో, బుద్ధుడికి సంబంధించిన కొన్ని ప్లేసెస్ ఇస్తున్నారు. సారనాథ్, లుంబిని, ఇట్లా ప్లేస్లు ఇస్తారనమాట పేర్లు. బుద్ధుడు ఎక్కడ పుట్టాడు, ఎక్కడ చనిపోయాడు, తర్వాత ఏం చేశాడు, ఈ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఆయనకి ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చింది,
ఈ బుద్ధుడికి సంబంధించిన ప్లేసెస్ చూసుకోండి. ఓకే, ప్లేసెస్ చూసుకోండి. తర్వాత ఈ నాసా వాళ్ళు ఇస్రో వాళ్ళు ఈ ఇయర్ చేసిన గొప్ప పనులన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఒకసారి చూసుకోవాలి. నాసా, ఇస్రో. ఉదాహరణకి నాసా వాళ్ళు మూన్కి ఒక మిషన్ పంపించబోతున్నారంట, ఆర్టిమిస్ మిషన్. నాసా వాళ్ళు మూన్కి ఒక మిషన్ పంపించబోతున్నారు, ఆర్టిమిస్ మిషన్. ఓకే, ఆర్టిమిస్ అంటాం. అది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇయరే కాదు, ఆర్టిమిస్ మిషన్. అలానే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, ఈ మాత్రమే కాదు. నాసా గురించి ఒక 2 hours పెట్టండి, మొత్తం 2 hours పెట్టి రీసెర్చ్ చేసాను నాసా గురించి. సో మన చంద్రయాన్ 2 ఫెయిల్ అయింది కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్యూర్ కదా. వీ హ్యావ్ డిటెక్టెడ్ మన చంద్రయాన్ 2 ఏం జరిగింది అనేది. వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ లూనార్ రీకనైజెన్స్ ఆర్బిటర్. లూనార్ రీకనైజెన్స్ ఆర్బిటర్. ఈ లూనార్ రీకనైజెన్స్ ఆర్బిటర్ ఎవరిది అంటే నాసా వాళ్ళది. అలానే మావెన్ అని చెప్పి నాసా ఇస్ లాంచింగ్ ఎ మిషన్ టు మార్స్. మావెన్, MAVEN, మావెన్. సేమ్ పర్సెవరెన్స్ రోవర్. నాసా ఇస్ సెండింగ్ పర్సెవరెన్స్ రోవర్. ఆ రోవర్తో పాటు నాసా ఈజ్ ఆల్సో సెండింగ్ ఏ హెలికాప్టర్, ఇంజెన్యూటీ హెలికాప్టర్. సో ఈ ఇయర్ వస్తుందో రాదో నాకు తెలీదు, బికాజ్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ పేపర్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటుంది లాస్ట్ మంతే. అయితే వీనస్ బాగా న్యూస్లోకి వస్తుంది, ప్లానెట్ వీనస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఇంపార్టెంట్, ఈ ఇయర్ చెప్పలేను. వీనస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఆల్ ద టైమ్ అనమాట. వీనస్ బాగా న్యూస్లోకి వచ్చింది. అండ్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ ఇండియా సైన్ చేసినా, ఇండియా వాటి గురించి మాట్లాడినా న్యూస్లో UPSలో వస్తుంది. 2 years బ్యాక్ ఇండియా సైన్డ్ ILO కన్వెన్షన్ నెంబర్ 138 and 182. ఇండియా అప్పుడు 138, 182 కన్వెన్షన్ చేసింది. ఐ థింక్ 2017 ప్రిలిమ్స్ ద క్వశ్చన్ హ్యావ్ కమ్. 2017 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. అలానే ఈ ఇయర్ మినమాటా కన్వెన్షన్ ఆన్ మెర్క్యూరీ న్యూస్లో ఉంది. తర్వాత హాంకాంగ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ షిప్ రీసైక్లింగ్ గురించి హాంకాంగ్ కన్వెన్షన్ న్యూస్లో ఉంది. షిప్ రీసైక్లింగ్ గురించి హాంకాంగ్ కన్వెన్షన్ న్యూస్లో ఉందన్నమాట. ఈ ఏవైతే కన్వెన్షన్స్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్, డోంట్ థింక్ దట్ ఓన్లీ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. ఈ రెండు బాగా ఫేమస్ న్యూస్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నాను అంతే. తర్వాత స్పేస్ ఎక్స్ గురించి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. తర్వాత బయోటెక్నాలజీ ఇంకా మీరు అవుట్ రైట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బయోటెక్నాలజీ ఒక్కోసారి అయితే చాలా క్వశ్చన్లు వస్తాయి బయోటెక్నాలజీలో ఒక్కొక్క ఇయర్. DNA టెక్నాలజీ బిల్ అండర్ కన్సిడరేషన్, DNA టెక్నాలజీ బిల్. అండ్ బయోటెక్నాలజీలో రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అని ఉంటే చూసుకోండి, DNA టెక్నాలజీ బిల్. తర్వాత అది మీ అందరికి చాలాసార్లు చెప్పాను, ఇండియా నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ టు UNSC గురించి చూసుకోండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్. తర్వాత బార్డర్ మ్యాపింగ్ బాగా చూసుకోండి. ఇండియా బార్డర్ కంట్రీస్లో మ్యాప్స్, పాసెస్, చైనా, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, ముఖ్యంగా కాలాపాని లింపియాదురా నేపాల్తో, ఇవన్నీ చూసుకోండి. డన్. తర్వాత వెట్లాండ్స్, కొత్తగా 10 వెట్లాండ్స్ గుర్తించారు ఇండియాలో. మొత్తం వెట్లాండ్స్, రామ్సార్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్లాండ్స్. వాట్ ఈజ్ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్? రామ్సార్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్లాండ్స్ గురించి. ఇండియా చైనా మధ్య గొడవ ఏరియాస్ మొత్తం, రీసెంట్ టెన్షన్ ఏరియాస్ మొత్తం లొకేషన్స్ ఇండియా చైనా మ్యాప్స్, పాసెస్. ఓకే, నాకు పాస్, నాదులా పాస్, NAK, ఇట్లా చాలా పాసెస్ ఉన్నాయి, మొత్తం చూసుకోండి. చుషుల్ వ్యాలీ, వెరీ గుడ్. చుషుల్ వ్యాలీ, ఈ లొకేషన్ కూడా చూసుకోండి. చుషుల్ వ్యాలీ మొత్తం బార్డర్, ఇండియా బార్డర్ మ్యాప్ చేసుకోండి. డిజాస్టర్స్ ఇన్ న్యూస్లో వైల్డ్ ఫైర్స్, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్, బుష్ ఫైర్స్. అమెజాన్ మొత్తం అమెజాన్స్ ఫారెస్ట్ ఉన్న స్టేట్స్ లొకేషన్ చూసుకోండి. సౌత్ అమెరికాలో అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఉన్న స్టేట్స్ ఏ దేశాల్లో. ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్లో స్టేట్స్ అంటే కంట్రీస్. ఓకే, అమెజాన్ ఫారెస్ట్ సౌత్ అమెరికాలో ఏ కంట్రీస్లో ఉంది. తర్వాత కాలిఫోర్నియా USA, ఆస్ట్రేలియా బుష్ ఫైర్స్.
Okay, oil spills, Russia, Mauritius. What is an oil spill? How to contain oil spill? ఆయిల్ స్పిల్ వస్తే ఎలా తగ్గించాలి, దానికి ఉన్న టెక్నిక్స్ ఏంటి చూసుకోవాలి. ఆయిల్ స్పిల్స్ ఎక్కడ జరిగింది? రష్యా, తర్వాత మారిషస్, తర్వాత బీరెట్ ఎక్స్ప్లోజన్, లెబనాన్ బీరెట్ ఎక్స్ప్లోజన్, తర్వాత బీరెట్ ఎక్స్ప్లోజన్. అమ్మోనియం నైట్రేట్ గురించి చూసుకోండి. అమ్మోనియం నైట్రేట్ సి జాగ్రఫీలో సార్ చెప్తారు, ఆయన ఇక్కడ రాసిన జాగ్రఫీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఒకటి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్, తర్వాత ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, పోలార్ వర్టెక్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, ట్రాపికల్ సైక్లోన్, పోలార్ వర్టెక్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఫీచర్స్ ఒకసారి డీటెయిల్గా చూసుకోవాలి. అమ్మోనియం నైట్రేట్ విశాఖపట్నంలో స్టెరిన్ గ్యాస్, కేరళలో ల్యాండ్ స్లైడ్స్, హీట్ వేవ్స్, లోకస్ట్ అటాక్స్. ఆస్ట్రేలియాలో కూడా గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ దెబ్బతింది కాబట్టి కోరల్ రీఫ్స్. తర్వాత సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటని అడుగుతాడు. సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి? విచ్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ సంబంధించి ఇండియాలో ఎటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది? సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్, SENDAI, సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. ఇది ఎప్పటి నుంచి తెలుసా? లాస్ట్ 3 years నుంచి క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంతవరకు రాలేదు. సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. సింపుల్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్గా దీని మీద ఏం చదవద్దు, యూ నీడ్ నాట్ రీడ్ ఎనీథింగ్. సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ దేనికి సంబంధించినట్టే? డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్. ఎస్, ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు? లోనార్ లేక్ పింక్ కలర్లో వచ్చింది, మహారాష్ట్రలో ఉంది. దానిలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చెప్పడానికి. బట్ స్టిల్ ఐ విష్ టు టెల్ యూ ఫ్యూ ఏరియాస్. గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ అవుట్లుక్ ఎవరిస్తారు? CBD, కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ. గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ అవుట్లుక్ ఎవరిస్తారు? కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ. టైగర్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇయర్ కనుక రిపీటెడ్గా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినాయి టైగర్స్ గురించి. షుడ్ రీడ్ అబౌట్ టైగర్స్ ఎలా అంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఏంటి, టైగర్ సెన్సస్ ఏంటి, నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ, తర్వాత ఎమ్ స్ట్రైప్స్, మొత్తం టైగర్స్ గురించి చూసుకోవాలి. టైగర్స్, చీతాస్, ఎలిఫెంట్స్, డాల్ఫిన్స్, ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ కూడా. టైగర్స్, చీతాస్, ఎలిఫెంట్స్, డాల్ఫిన్స్. రామ్సార్ వెట్లాండ్ సైట్స్, రామ్సార్ అంటే వెట్లాండ్ సైట్స్. తర్వాత బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, టైగర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, biodiversity hotspots, man animal conflict zones. Okay, UNESCO heritage sites in India, and also UNESCO intangible heritage, UNESCO heritage sites in India, and also UNESCO intangible heritage. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ మధ్య బాగా న్యూస్లో ఉంది. ఏమేమి ఆర్గనైజేషన్స్ చెప్పండి? WCCB, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి న్యూస్లో ఉన్నాయి. WCCB అంటే వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో. నేను షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తాను, అవి ఒకసారి చూసుకోండి నెట్లో. WCCB, WWF, IUCN, NTCA, NGT, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, NGT. ఓకే, ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ చూసుకోండి. బాంబే న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ, CITES, ఇది కన్వెన్షన్. CITES, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, CITES.
సో ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియా అని. వేరియస్ ఇండెక్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఎయిర్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సఫర్ అని ఒకటి వచ్చింది, SAFAR. సఫర్ బిలాంగ్స్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్, SAFAR. తర్వాత NAAQS అని ఒకటి వచ్చింది, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, NAAQS. తర్వాత వాటర్ పొల్యూషన్, స్పెసిఫిక్గా వాటర్ పొల్యూషన్ చూసుకోవాలి. BS 6 నామ్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా వాటర్ గురించి క్వశ్చన్, దానిలో ఓషన్ యాసిడిఫికేషన్, ఓషన్ డీఆక్సిజనేషన్. ఒకటి ఓషన్ యాసిడిఫికేషన్, రెండోది ఓషన్ డీఆక్సిజనేషన్. కంప్లీట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్లో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఆల్గాల్ బ్లూమ్స్ ఇంపార్టెంట్. కోరల్ రీఫ్స్, దానిలో బయోరాక్ టెక్నాలజీ, ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. కోరల్ రీఫ్ ఫ్యూచర్స్ చూసుకోండి, బయోరాక్ టెక్నాలజీ. సో గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, యాక్ట్స్ ఆర్ పాలసీస్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఆర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. గవర్నమెంట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కోసం ఏమేమి చేసింది, వీటి గురించి కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ 2018. తర్వాత ఎండోసల్ఫాన్ అండ్ పెస్టిసైడ్ బ్యాన్. తర్వాత బయో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇన్ పెట్రోల్. తర్వాత TDS, టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్. దీని ఫీచర్స్ కూడా చూసుకోండి. TDS, టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా, కన్వెన్షన్స్, ప్రోటోకాల్స్, ట్రీటీస్లో హార్మ్ఫుల్ వేస్ట్ కోసం ఉన్న కన్వెన్షన్ ఏంటి? బేసల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ హజార్డస్ వేస్ట్ కోసం, హానికరమైన వేస్ట్ కోసం ఒక కన్వెన్షన్ ఉంది, బేసల్ కన్వెన్షన్. దానిలో ఈ మధ్య ప్లాస్టిక్ కూడా యాడ్ చేస్తారు. ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ ఇన్ బేసల్ కన్వెన్షన్. ఇందాకే చెప్పాను మినమాటా కన్వెన్షన్ మెర్క్యూరీ గురించి అని. మినమాటా కన్వెన్షన్ ఆన్ మెర్క్యూరీ. కిగాలి అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఆన్ HFCs, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్. కిగాలి అగ్రిమెంట్ ఆన్ HFCs. ఓకే. బాన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ సమ్మిట్ ఈజ్ ఆన్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ టైగర్స్. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంటే అది టైగర్స్ గురించి అనమాట. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ టైగర్స్ గురించి. సో ఇది కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. అంటార్క్టికా, ఆర్క్టికా గ్లేషియర్ మెల్టింగ్స్, సీ లెవెల్ రైజ్. అంటార్క్టికా, ఆర్క్టికా గ్లేషియర్ మెల్టింగ్స్, సీ లెవెల్ రైజ్. తర్వాత ఇందాక చెప్పాను ఎకానమీలో హెలికాప్టర్ మనీ, డెఫిసిట్ ఫైనాన్సింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్. మన కేసీఆర్ గారు హెలికాప్టర్ మనీ అనే పదం వాడారు కోవిడ్ వచ్చిన టైంలో. హెలికాప్టర్ మనీ, క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్. తర్వాత సెబీకి సంబంధించి కోలొకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్. నేను ఎకానమీలో ఇందాక టర్మ్స్ అన్నాను కదా, ఎనిమల్ స్పిరిట్స్ అంటే జనం లాజిక్తో కాకుండా ప్యాషన్తో కొన్ని పనులు చేయటం అనమాట ఎకానమీలో. ఎనిమల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ ఎకానమీ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎనిమల్ స్పిరిట్స్ ఇన్ ఎకానమీ? పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ఎమోషన్ ఆర్ ప్యాషన్, నాట్ విత్ సమ్ లాజిక్ అనమాట. తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. పర్టికులర్లీ ద వర్డ్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ మీనింగ్ బాగా చూసుకోండి. స్టాగ్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్స్లో స్టాగ్ఫ్లేషన్ స్టార్ మార్క్ వర్డ్ అనమాట. ఇయర్ చాలాసార్లు న్యూస్లో వచ్చిన వర్డ్ స్టాగ్ఫ్లేషన్. తర్వాత ఎస్ఎన్టీలో మీ అందరికి తెలుసు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ డాట్స్. తర్వాత క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, సూపర్ కంప్యూటింగ్ అండ్ 5G టెక్నాలజీ తెలుసు. 3D printing is also called as, anyone in the class?
3D printing is also called additive manufacturing. Virtual reality, augmented reality. Virtual reality, augmented reality. ఓకే, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు చూసే ఉంటారు పోకెమాన్ గో గేమ్ అప్పట్లో ఉండే 3 years బ్యాక్. దిస్ ఎ గేమ్ కాల్డ్ బ్లూ వేల్ ఛాలెంజా దాని పేరు ఇంకోటి ఉండేది. వీటిలో కొంత రియల్ కొంత ఇదనమాట. ఓకే, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. తర్వాత బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. స్టార్ మార్క్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఇండిజెన్ ప్రాజెక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇండిజెన్ ప్రాజెక్ట్? స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. వాట్ ఈజ్ ఇండిజెన్? ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? హలో, హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. హ్యూమన్ జెనెటిక్ దీన్ని జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఎస్, ఇండిజెన్ ప్రాజెక్ట్, INDIGEN, ఇండిజెన్ ప్రాజెక్ట్, స్టార్ మార్క్. అది ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్, కానీ ఒకసారి న్యూస్లోకి వచ్చింది, అందుకని ఎక్కువ చదవట్లేదు. కానీ ఇండిజెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండిజెన్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వ్యోమమిత్ర ఎవరైనా రాస్తారు? వ్యోమమిత్ర ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో. మనం ఫస్ట్ ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబోని పంపిస్తున్నాం స్పేస్కి. గగన్యాన్ మిషన్లో ఫస్ట్ హ్యూమన్ పంపించకుండా వ్యోమమిత్ర పంపిస్తున్నాం అనమాట. వ్యోమమిత్ర ఫోటో చూడండి, ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది స్పేస్కి. వ్యోమమిత్ర ఈజ్ అ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. తర్వాత స్పేస్ టెక్నాలజీలో తెలుసు మీకు అందరికీ, వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్పేస్? స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఇన్ స్పేస్? INSPACE, what is in space? What is in space? What is in space? To encourage private sector in space, a department was created in space. మన స్పేస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ స్పేస్ ఒకటి. ఎస్, వాట్ ఈజ్ పెగాసస్? సైబర్ టెక్నాలజీలో పెగాసస్ ఇస్ ఎ స్పైవేర్. స్పైవేర్స్, మాల్వేర్స్ నేమ్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. స్పైవేర్స్, మాల్వేర్స్ నేమ్స్. Pegasus is a spyware. ఓకే, Pegasus is a spyware అనమాట. తర్వాత మన స్పేస్లో స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ SSLV ఒకసారి చూసుకోండి. ఆదిత్య L1 టోకమాక్ టెక్నాలజీ, ఫ్యూజన్, నాట్ ఫ్యూజన్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూజన్. ఆదిత్య L1. ఇస్రోలో గగన్యాన్, చంద్రయాన్ 2, చంద్రయాన్ 3. ఇస్రోలో గగన్యాన్, చంద్రయాన్ 2 ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. తర్వాత నాసాలో టెస్ట్ మిషన్ TESS. నాసాలో టెస్ట్ ఓసిరిస్ రెక్స్. నాసా మిషన్స్ ఒకసారి లిస్ట్ చూసుకోండి. దేనికి ఒక 5 నిమిషాలు మీకు నెట్లో వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ అంటే TESS టెస్ట్, ఓసిరిస్ రెక్స్, OSIRISREX, ఓసిరిస్ రెక్స్. డార్ట్ మిషన్, DART, డార్ట్ మిషన్. ఇలా ఈ మధ్య వచ్చిన నాసా మిషన్స్ అన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి చెప్పాను. ఓసిరిస్ రెక్స్ అని. అండ్ లాంచ్ వెహికల్స్ అన్నీ చూసుకోండి. వాట్ ఈజ్ ఫాల్కన్ 9? ఇండియాలో GSLV Mark 3 ఇంపార్టెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అనమాట. ఫాల్కన్ 9, GSLV Mark 3. ఎగ్జోప్లానెట్స్, డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్. తర్వాత జేమ్స్ వెబ్. వాట్ ఈజ్ జేమ్స్ వెబ్ ఇంతకుముందు నాసాలో ఇప్పుడు వరకు ఒక టెలిస్కోప్ ఉంది, హబుల్. జేమ్స్ వెబ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి న్యూ టెలిస్కోప్. నాసా వాళ్ళ టెలిస్కోప్ పేరు జేమ్స్ వెబ్, JAMES, జేమ్స్ వెబ్. నాసా వాళ్ళ టెలిస్కోప్ పేరు అనమాట జేమ్స్ వెబ్. ఓకే, జేమ్స్ వెబ్ ఒకటి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం చూసుకోవాలి. అపాచే హెలికాప్టర్స్, వెరీ గుడ్. అపాచే హెలికాప్టర్స్. మౌనాకియా ఐలాండ్స్లో 30 మీటర్ టెలిస్కోప్. మౌనాకియా ఐలాండ్స్ ఎక్కడున్నాయి? మౌనాకియా మౌంటైన్స్ ఇన్ హవాయిలో TMT 30 మీటర్స్ టెలిస్కోప్ పెట్టాలనుకున్నారు, అందరు గోల్ చేశారు అక్కడ. హవాయి 30 మీటర్ టెలిస్కోప్ ఇన్ మౌనాకియా ఐలాండ్స్, హవాయి. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇండియాకి సంబంధించి తేజస్ బాగా చూసుకోండి. లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్. రఫేల్ జెట్స్ ఫీచర్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైపర్సోనిక్ అండ్ సూపర్సోనిక్? స్క్రామ్జెట్ అండ్ రామ్జెట్. వాట్ ఈస్ రామ్జెట్? వాట్ ఈజ్ చినూక్? ఎనీవన్? CHINOOK, చినూక్. వాట్ ఈజ్ చినూక్? ఇండియాకి సంబంధించి జస్ట్ సి చినూక్ ఈజ్ అ హెలికాప్టర్. ఓకే, తర్వాత
రఫేల్ జెట్స్, తర్వాత హైపర్సోనిక్, స్క్రామ్ జెట్, ర్యామ్ జెట్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకోండి. తర్వాత జిఐ ట్యాగ్స్, జిఐ ట్యాగ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్, అది మీ అందరికి తెలుసు జిఐ ట్యాగ్ గురించి. దాని గురించి ఇంకా ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం కొన్ని చెప్తాను. కాశ్మీరీ సాఫ్రాన్, బ్లాక్ రైస్, కడక్నాథ్ చికెన్, తాలియా రుమాల్, ఇవన్నీ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఓకే. బాస్మతి రైస్ జిఐ ట్యాగ్ డిస్ప్యూట్, బాస్మతి రైస్ జిఐ ట్యాగ్ డిస్ప్యూట్, ఇవన్నీ. ఈ మధ్య జిఐ ట్యాగ్స్ దేనికి వచ్చినాయో, దిండిగల్ లాక్స్, వెరీ గుడ్. జిఐ ట్యాగ్స్ లాస్ట్ 1 year నుంచి వచ్చిన వస్తువులు, వాటి ప్లేసెస్, వాటి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఒకసారి లిస్ట్ రాసుకోండి. లాస్ట్ 1 year నుంచి జిఐ ట్యాగ్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి దాని ఎస్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్స్ గురించి చూసుకోండి. తర్వాత న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలో వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్రిటికాలిటీ, వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్రిటికాలిటీ అనేది చూసుకోండి. అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదా పాలిటీలో సిటిజన్షిప్ ఒకటి, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఒకటి, బాగా చూసుకోండి. సిటిజన్షిప్, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇన్ పాలిటీ. సిటిజన్షిప్ బాగా 1 year నుంచి న్యూస్లో ఉంది కదా, సిటిజన్షిప్, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కంప్లీట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ అనమాట ఏరియాస్. సో ఇవి కొంచెం బాగా ఒక రేంజ్లో చూస్తే టాపిక్స్ ఇవి. ఎస్, ఐలాండ్స్లో పసిఫిక్ ఐలాండ్స్, ఇండియన్ ఓషన్ ఐలాండ్స్, పసిఫిక్ ఓషన్ ఐలాండ్స్, ఇండియన్ ఓషన్, చాగోస్ ఐలాండ్స్ స్టార్ మార్క్ లొకేషన్ చూసుకోండి. చాగోస్ ఐలాండ్స్ స్టార్ మార్క్ అనమాట. ఎస్, వాల్కనోస్ ఇన్ న్యూస్ లాస్ట్ 1 year నుంచి ఇండోనేషియాలో ఒక 3 months బ్యాక్ ఒక వాల్కనో న్యూస్లో ఉంది. ఇండోనేషియాలో సినబర్గ్, 1 month, మౌంట్ సినబగ్. అలానే ఎస్, సౌత్ చైనా సీ ఐలాండ్స్ కూడా చూసుకోండి. ఎస్, బుడాపెస్ట్ కన్వెన్షన్ దేని గురించి చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. బుడాపెస్ట్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వాట్? సైబర్ క్రైమ్స్, వెరీ గుడ్. తర్వాత పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ గురించి, సైబర్ క్రైమ్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. స్పైవేర్స్, మాల్వేర్స్, సైబర్ క్రైమ్స్, వాట్ ఈస్ డార్క్ నెట్, వాట్ ఈస్ డార్క్ వెబ్, వాట్ ఈస్ స్పైవేర్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్పైవేర్స్. అదే చెప్పాను కదా, పెగాసస్ స్పైవేర్ బాగా న్యూస్లోకి వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్. వాట్ ఈస్ పెగాసస్ ఈజ్ ఏ స్పైవేర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం న్యూస్లో ఉందన్నమాట. పెగాసస్ 2-3 times వార్తల్లోకి వచ్చింది. అందుకని పెగాసస్ మీద పర్టికులర్ చెప్పాను. ఓకే, వాట్సాప్ కాల్ చేస్తారు. అవును, వాట్సాప్ కాల్ చేసి మన ఫోన్ మొత్తం వాళ్ళు హ్యాండిల్లోకి వెళ్ళిపోయి దే విల్ కంట్రోల్ అవర్ ఫోన్ కంప్లీట్గా.